गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 30 जून 2026 मंगलवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, मधुबाबू पेंशन, राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। आसतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। भत्ता बंटन को नहीं सरकार को टार्गेट कला बीजेडी। वर्षिले प्रदीप माझी। भत्ता बंटन विलंब और नूतन पेंशन व्यवस्था को नहीं राज्य सरकार को बीजेडी टार्गेट। नवरंगपुर सांबादिक सम्मेलन कर सरकार बर्षिंट बीजेडी नेता प्रदीप माझी। से कहते वृद्ध वृद्धा विधवा दिव्यांग भिन्नक्षम भत्ता बंटन अनियमितता देखा देइछि। नवरंगपुर जिले में 68,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता टंका न मिलबारु हैरान हेउछन्ते। सेहिभଳି नूतन पेंशन पर 6,000 ऊर्ध्व योग्य हिताधिकारी तालिकाभुक्त हिताधिकारी मृत्यु अपेक्षा करछन्ते बोली बीजेडी नेता कहते। अन्यपटे नवरंगपुर जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कहते एनएसएबी योजनार समस्त हिताधिकारी आकाउंट को 2 मासर पेंशन राशि पठा जाइछि। बाकी मामलार तदंत कर आवश्यक पदक्षेप नियाजियो बोली से स्पष्ट करिसेंते। परवर्ती खबर। समवाय समिति द्वारा सार बंटन को प्रोत्साहित पर सरकार बड़ पदक्षेप। 42 कोटी टंकार सुध रियायती योजना मंजूर होइछि। समवाय समिति गुड़िक द्वारा सार बंटन को प्रोत्साहित करने सरकार बड़ पदक्षेप। 42 कोटी टंकार सुध रियायती योजना मंजूर कले राज्य सरकार। चाषी मानक सठिक समय मिलिब सार। कलाबजारी रोकने समवाय विभाग द्वारा एक नूतन योजनार कार्यकारिता को अनुमोदन कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह द्वारा चाषी मानक सहज और सुगम भाव में सार बंटन हो पार। समवाय विभाग कमिशन तथा सचिव अध्यक्षतार गठित स्थायी आर्थिक कमिटी एसएफसी सुपारिश आधार यह निष्पत्ति नि नूतन योजनार नाम होछि सारर पूर्व मौजूद प्री पोजिशनिंग कैश क्रेडिट ऋण उपर सुध रियायती। अर्थ विभाग चलित आर्थिक वर्ष यह योजनार कार्यकारिता अनुमोदन प्रदान कर सारी। परवर्ती खबर। स्नान बेदी श्रीजू को दर्शन कले मुख्यमंत्री। सारा जगतर कल्याण ପାଇଁ कले प्रार्थना। स्नान बेदी श्रीजू को दर्शन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशा को समृद्ध करने सह सारा जगतर कल्याण ପାଇଁ महाप्रभु निकट में कले प्रार्थना। ठाकुर को दर्शन पर मुख्यमंत्री कहते जे रथयात्रा सुरुखुरे संपन्न करने को प्रार्थना करिछे। सेहिपरि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीक्षेत्र जाई स्नान बेदी श्रीजू को दर्शन कर भावविहल होइछन्ते। से तांको जीवन प्रथम थर पर स्नान पूर्णिमा देखिबार सुजोग पाइथिबा कहते। आम देश तथा राज्य और समग्र मानव जाति उपर महाप्रभु आशीर्वाद रहु बोली कामना करने सह सारा विश्वर कल्याण पे केंद्रमंत्री प्रार्थना करिसेंते। परवर्ती खबर। 16 वर्ष ला शଯ୍या से वृद्धा को मिलुनी भिन्नक्षम भत्ता टंका। 55 वर्ष निर्बल दाहांग गत 20 वर्ष धरे संपूर्ण पक्षाघात ग्रस्त हो शଯ୍याशायी जीवन बिताउछन्ते। निजे चलवा किंबा दैनंदिन काम करबा तांको पक्षरे संभव नुहे। एभली दयनीय परिस्थिति थाई सरकार भिन्नक्षम भत्ता पाइबा पई से गत 16 वर्ष धरी प्रशासन द्वारस्थ हेउछन्ते। बारंबार आवेदन कार्यालय दौड़ी अनुरोध सत्वे भी आज पर्यंत से निजर हक भिन्नक्षम भत्ता पाई पारि नाहांते। यही घटना प्रशासनिक अवहेला को पुणी थे पदारे पकाइछि। जड़े असहाय और संपूर्ण शଯ୍याशायी महिला को मध्य जदि वर्ष वर्ष धरी निज अधिकार पर संघर्ष करने को पड़े तेबे सरकारी योजनार वास्तव चित्र केते चिंताजनक ताहा स्पष्ट हेउछे। ना तांको मिलिছে सरकारी योजनार भत्तार टंका, ना तांको मिलिছে व्हील चेयर। सेतिपई से सरकार निकट में गुहारी करने सत्वे तांको एपर्यंत कौनसी सरकारी सुविधा मिल पारि नाही। परवर्ती खबर। गोटे मंचरे महिला को मिलिब आर्थिक सहायता और बजार सुविधा। डब्ल्यूईपी शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसभा भवन उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम महिला उद्यमिता प्लाटफर्म डब्ल्यूईपी शुभारंभ होइछे। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते प्लाटफर्म केवल एक अनुष्ठान नुहे बरं ओडिशार विकास यात्रा रे महिला मानक अर्थनैतिक नेतृत्व एक महा अभियान। आमर लक्ष्य होछि आमे एमिति एक ओडिशा गठन करिबु जेउठारे महिला माने चाकरी खोजिबे नाही बरं चाकरी सृष्टि करिवे। सेमाने विकास रे केवल अंशीदार हेबे नाही बरं विकास नेतृत्व हेबे बोली मुख्यमंत्री कहते। राज्य में महिला परिचालित उद्योग संख्या पूर्वर 25% थिबा बेले एबे यह 53% को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर। देश में हाई अलर्ट माड़ी आसी 2टे भयंकर बात्या।
ତିନି ଦେଶକୁ କରିବ ଛାରଖାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତ୍ୟା ଟାଇଫୁନ ମେଖ୍ଲା ଜାପାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତ୍ୟା ହିଗୋସ୍ ଜାପାନ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଇୱାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମିଶି ଏକ ଫୁଜିଆର ଇଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହିଗୋସ୍ ଏବଂ ମେଖ୍ଲା ବାତ୍ୟା ପରସ୍ପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଫୁଜିଆର ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ତିନୋଟି ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୁରୀ ସହରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଗୋରୁଆଲସ୍ଥିତ ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ମାଳତୀ ପାଟପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟର ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ରହିବନି ଟେନସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନକୁ ମୋଟା ସବସିଡି 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଓ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ବିଲ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଲ୍ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏସି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କୁଲର ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 17,967.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିବ 7 କେଜି ଶସ୍ୟ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମାସିକ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 35 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୀମା ଭିତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜୁଲାଇ 13 ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଉପରେ ସାଧାରଣ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଆକାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏୱାଇ ପରିବାର ସର୍ବାଧିକ ଗରିବ ବୋଲି ବିବେଚିତ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ମାସିକ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ। 2.88 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 330 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 2,28,198ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 147.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର 23,536ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 45.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାର 624ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ 199.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ। ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 315 ଜିଲ୍ଲା। ଖରିଫ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଜୁନ୍ 23 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 42% କମ୍ ବର୍ଷା
ଏବଂ ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଉପାୟ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଅଭାବଯୁକ୍ତ 315 ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2ରୁ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 2ରୁ 8 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ। ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ 2ରୁ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି। ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 2.5 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ସବୁମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଯୌତୁକ ନିଆଯାଇ ନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିବାହ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିବେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଅତି କମରେ 18 ବର୍ଷ ଓ ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ନିୟମ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୟୁଡି ଆଇଡି କାର୍ଡ, ପରିଚୟପତ୍ରର ବିବରଣୀ, ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବୟସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାମିଲ କରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ 23ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 20ରେ 23ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ, ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ, ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି
राज्य सरकार किंबा प्रशासनिक अधिकारीମାନଙ୍କ द्वारा आपणଙ୍କ दस्तावेज किंबा योग्यतार पुनर्बार जांच करा जाउछि। जेपर्यंत यही जांच प्रक्रिया शेष हुए नहीं से पर्यंत सरकार आपणଙ୍କ किस्ती को अस्थायी भाव में अटकाई रखिछन्ते। जांच रे सबकिछि ठीक मिलिबा पर अटकी रहितबा टंका परवर्ती समय एका संगे आपणଙ୍କ अकाउंट को ट्रांसफर करि दिया जाए। अधिकारी मानक कहवा अनुसार अधिकांश मामलार चाषी द्वारा होइतिबा एही तीनोटी वैषयिक भूल ही सेमानकर 2000 टंका अटकिबार सबुठारु बड़ कारण साजिथाए। लैंड सीडिंग जदि आपणଙ୍କ बैंक अकाउंट एवं पीएम किसान प्रोफाइल सहित आपणଙ୍କ चाष जमीर रेकर्ड न देखाउछि तेबे आपणଙ୍କ किस्ती आदौ आसिबो नाही। ई केओसी सरकार समस्त हिताधिकारी पई ई केओसी बाध्यतामूलक करिसन्ते। यह न करितिबा लोकଙ୍କ अकाउंट को टंका ट्रांसफर करा जाय नाही। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अतिरिक्त 5 किलो चाउल मिलिबा आरंभ हो जाइछि। हिताधिकारी मुहरे हस फुटिछि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्भुक्त समस्त हिताधिकारी को कंट्रोल मिलुछि अतिरिक्त 5 किलो चाउल। सरकार घोषणा करथिबा मुंड पिछा अतिरिक्त 5 किलो चाउल कंट्रोल दिया जाउछि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्भुक्त समस्त हिताधिकारी को कंट्रोल मिलिबा अतिरिक्त 5 किलो चाउल। सरकार घोषणा करथिबा मुंड पिछा अतिरिक्त 5 किलो चाउल कंट्रोल दिया जाउछि। एप्रिल मासठारु पिछला भाव अर्थात एप्रिल जून पर्यंत 3 मासर चाउल 15 किलो मुंड पिछा दिया जाउछि। हिताधिकारी माने चाउल पई खुशी थिबा कहिसन्ते। चाउल उपरे निर्भर करथिबा अनेक हिताधिकारी एहा फଳରେ उपकृत हेबे। परवर्ती खबर आवास केलेंकारी 7 दिन रे हेबो एक्शन। आदिवासी नाँ रे आसीथिबा आवास टंका हड़प अभियोग। आठगड़ दंपतिपुर गाँव में पहुंची स्थिति परखिले मंत्री। स्थिति परखिबा पर पंचायत राज मंत्री रवि नायकଙ୍କ प्रतिक्रिया। आसंता 7 दिन मध्य नियाजिबो कार्यानुष्ठान एहा नै मंत्री प्रतिक्रिया दैछन्ते। आठगड़ ब्लॉक अध्यक्षଙ୍କ कर्तृत्व एसबु होइछे। एठाकार लोके गुहाळ घरे रहुचन्ती बोली मने हेउछे। एमानकु जे धोखा देइछे सेमानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। काहाकु छड़ा जीव नाही बोली मंत्री कहिसन्ते। आईन शेष सीमा जे दोषीଙ୍କ विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। आवास योजना धोखा पाइथिबा लोके स्वतंत्र योजना थैथान हेबे। विगत सरकार निरीह आदिवासी को धोखा दिया जाउछे। एमानक नाँ रे टंका उठिछि जार सब दस्तावेज रहिछि। एमानकु घर दिया जाय नाही कि टंका पाइ नांती। आदिवासी नाँ रे आवास टंका हड़प अभियोग पर तनाघना होइछे। आवास योजना आसीथिबा कोटी कोटी टंका चलू अभियोग होइछे। प्रभावशाली व्यक्ति हड़प करिथिबा खबर प्रसारण होइतिला। आठगड़ निर्वाचन मंडली कुमारपुर संगीन अभियोग आसीथिला। प्राय 300 आदिवासी नाँ रे 3 कोटी अधिक टंका लुट होइतिबा अभियोग होइतिला। परवर्ती खबर सुभद्रा महिला मानक मिलिबो एकाथरके 15,000 टंका। बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेपटे सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती जेउ मानक मे मासरे टंका मिली नाही सेमाने एबे चाहे ऑनलाइन अभियोग करिपारिबे। नचेत निजर अंगनवाड़ी केन्द्र रे अभियोग कले सेमानकु पुणी थरे सुभद्रा योजना सामिल कराजिबो। ता सहित जेउ महिला मानकर अंडर प्रोसेस थिला सेमानक मध्यरु 20,000 महिला अंडर प्रोसेस को अप्रूव करा जायछे। अंडर प्रोसेस थिले मध्य आगामी किस्ती टंका मिलिबो। एही भली जेउ महिला मानकु तृतीय चतुर्थ किस्ती टंका मिलिनी सेमानकु राखी पूर्णिमार एकाथरके 3टी जाक किस्ती रे 15,000 टंका मिलिबो बोली सूचना आसीचे। जो माने नूतन पंचम किस्ती पाइबाकु जाउछन्ती आसंता राखी पूर्णिमार सेमानकर पंचम किस्ती टंका आसीजिबो। परवर्ती खबर वर्षको मिलिबो 4टी सिलिंडर 300 टंका। युद्धर प्रभाव भारत में उज्ज्वला हिताधिकारी को लागिछि धक्का। युद्ध जोगु तैल संकट केन्द्रर नुआ कटकणा 9 कमी एवं 4टी सिलिंडर उज्ज्वला मिलिबो। मध्यप्राच्य चलुवा ईरान विरोधी अमेरिका और इस्राएल युद्ध एवं तैल परिवहनकारी हमरोज प्रणाली गुरुतर प्रभावित होगा कारण विश्वव्यापी तैल संकट सृष्टि होइछे। जार प्रभाव भारत उपर पड़िबा पर केंद्र सरकार एक नुआ निष्पत्ति नेइछन्ते। देश में बढ़ुवा इंधन और तैल चाहिदा को दृष्टि रखी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रियायतीयुक्त एलपीजी रिफिलिंग गैस सिलिंडर पोर्टाल व्यवस्था को ह्रास करिसेंते। पूर्वर वर्ष को यही योजना 9टी गैस दि जाउथिबा बेले एबे 4टी को कमाई दि जाइछे। 2016 आरंभ होइतिबा उज्ज्वला योजना 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडर उपर सरकार वर्ष को 12टी देउथिले। परवर्ती समय यह 9 को कमाई दि जाइछे। एबे अंतर्जातीय तैल बजार जोगाण व्यवस्था प्रभावित होइतिबारु केंद्र सरकार एभली निष्पत्ति नेइछन्ते। तेबे एही योजना जो हिताधिकारी माने प्रति सिलिंडर जो 300 टंका रिहाती पाउथिले पूर्व भली यह 4टी सिलिंडर उपरे बलवत्तर रहिबो। परवर्ती खबर चाष ऋतुरे 60 दिन बंद रहबो भिबिजी रामजी काम। सरकारक विज्ञप्ति जारी करा जायछे। राज्य में चाष कार्य श्रमिक अभाव दूर करबा एवं कृषि कार्य को प्राथमिकता देबा लक्ष्य
ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଇନ 2025 ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷର ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ 60 ଦିନର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେହି ଅବଧିରେ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଚାଲୁ କରୁଥିବା କାମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। 4 ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 6 ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସ ରାଉତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ମାନସ ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ସନ୍ତରାଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବେକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭରସା କର୍ମସାଥୀ ଯୋଜନାରେ ବେକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସ 3000 ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-2027 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଓ ଅଣଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡିଏ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍କୁଲଠାରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ହେବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦାସଗୁପ୍ତ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବବି ଦାସ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବବିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ବବି ରାଗିକି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ଆସିନଥିବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବୈଠକ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କବାଟ ବନ୍ଦ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।